Hello children, I welcome to the English session. Let's go to learn lesson number 2, buildings. In this lesson, today we are going to study about the poem The Rooks, written by Jane Euphemia. Before going to the poem, I am going to read a poem, children. Please listen carefully and repeat after me, okay? The rooks are buildings on the trees. They build there every spring. Ka ka is all they say, for none of them can sing. They are up before the break of day and up till late at night, for they must labor busily as long as it is light. And many a crooked stick they bring, and many a slender twig, and many a tuft of moss, until their nests are round and big. Caw, caw, oh, what a noise they make in rainy weather. Good children always speak by turns, but rooks all talk together. ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವಿವತ್ತು ದ ರೂಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೇನ್ ಯುಫೇಮಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಯಂ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೂಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್, ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿತ್ಯ ತೊಡಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಜೇನ್ ಯುಫೇಮಿಯಾ ಅವರು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಸಹ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರೂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದ ರೂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಕಾ ಕಾ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೇ ಸೇ, ಫಾರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್. They are up before the break of day and up till late at night, for they must labor busily as long as it is light. And many a crooked stick they bring, and many a slender twig, and many a tuft of moss, until their nests are round and big. Caw, caw, oh, what a noise they make in rainy weather. Good children always speak by turns, but rooks all talk together. Let me going from the first, children. The rooks are buildings on the trees. They build there every spring. Caw, caw is all they say, for none of them can sing. They are up before the break of day and up till late at night, for they must labor busily as long as it is light. And many a crooked stick they bring, and many a slender twig, and many a tuft of moss, until their nest are round and big. Caw, caw, oh, what a noise they make in rainy weather. Good children always speak by turns, but rooks all talk together. But rooks all talk together. Can I repeat once again, children? Okay, go through the poems from first. The Rooks, written by Jane Euphemia. The rooks are buildings on the trees. They build there every spring. Caw, caw is all they say, for none of them can sing. Caw, caw is all they say, for none of them can sing. They are up before the break of day and up till late at night, for they must labor busily as long as it is light. And many a crooked stick they bring, and many a slender twig, and many a tuft of moss, until their nest are round and big. Caw, caw, oh, what a noise they make in rainy weather. Good children always speak by turns, but rooks all talk together. But rooks all talk together. The Rooks. I think you can enjoy this poem, children, and repeat after me and learn in your homes, okay? ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 2 or 3 times. 2 ಅಥವಾ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು
ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೂಕ್ಸ್, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿ. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ರೂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೇ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ರೂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ. ನೋಡಿ, ರೂಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗೂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ವಾ, ಮನೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲೂ, ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು, ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾ ಕಾ ಈಸ್ ಆಲ್ ದೇ ಸೇ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾ ಕಾ, ಅದರ ಸೌಂಡ್. ರೂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೂಕ್? ರೂಕ್ ಸೇಸ್ ಕಾ ಕಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ರೂಕ್. ಫಾರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವ್ಯಾರೂ ಸಹ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೂಕು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ ಡೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಎದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗುವ ತನಕನೂ ಸಹ ಅದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಫಾರ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಬ್ಯುಸಿಲಿ. ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಅದು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಎ ಕ್ರಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು, ಕ್ರಾಕ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಾಕ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ನೆಸ್ಟನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಎ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಟ್ವಿಗ್. ಅದು ಸಹ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಟ್ವಿಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಟ್ವಿಗ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ. ಟ್ವಿಗ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಟ್ವಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಟ್ವಿಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಸ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗೂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮರದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಚಾಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಟ್ವಿಗ್ ಕ್ರಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಣ ಎಲೆಗಳು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಎ ಟಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಟಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು, ಒಣ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಹೇ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇರ್ ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್. ಅದು ಕಟ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೂಡು ದುಂಡಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಕಾ ಕಾ ಓ ವಾಟ್ ಎ ನಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಕ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಾಕ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇ ಮೇಕ್ ಇನ್ ರೈನಿ ವೆದರ್. ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ರೂಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಟಾಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಕ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು. ಅಂದರೆ ರೂಕ್ಸು ತನ್ನ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಕ್ರಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಮತ್ತು ಕ್ರಾಕ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ, ಮತ್ತು ಟಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಟ್ವಿಗ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ವಿಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕವಿ ಜೆನಿ ಫೆಮಿ ಅವರು ಆ ರೂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದ ಪೊಯಮ್ಸ್ 2 or 3 times in your homes. And okay, go to the next new words of this lesson. Rooks, a black bird of the crow family. ಕಾಗೆಯ
ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಗೆಯ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಇದು. ಕಾಗೆ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಇದು ರೂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗೂಗಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣನೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಇಡಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಬೆಂಟ್, ಕರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಕ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡ್ಡಿಯಗಳನ್ನು ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ತೆಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ. ಟ್ವಿಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೈ ವುಡಿ ಪೀಸ್ ಫಾಲನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ವಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳು, ಕೂದಲುಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಣ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್. Go to the homework, all of you. Write the poem 2 times and learn it. 2 ಸದ್ಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ 5 times. 5 ಸಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಂದರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ safe in your homes, children, and listen to the poem carefully and learn it. Bye children, have a nice day. Thank you one and all.